Good morning, dear students. Welcome to Digital Learning by the Department of Collegiate Education. Today, in this session, let us discuss about problems on classification and tabulation of Chapter 2, Classification and Tabulation, in the Paper 1, Quantitative Analysis 1 of BCom program under Tumkur University. I am Manjunath Sevi, working as Assistant Professor at Government First Grade College, CSpura. Problem number 1 states, form a frequency distribution from the following data by inclusive method, taking 4 as the magnitude of the class interval. ಸೊ 4 ಅನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 4 ಆಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. The lowest value begins at 10 and the highest value out of these given data is around 38. So class interval 4 ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ we will start with 10, 11, 12 and 13. ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 class intervals 10, 11, 12, 13. This is the size of the class interval. So first class interval ಬಂದು 10 to 13, 10, 11, 12, 13. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ವಿತಿನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬಿಕಮ್ ದ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ಸ್ 10 to 13, 14 to 17, 14, 15, 16, 17. Next 18 to 21, 22 to 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Why I am saying numbers is because 4 exact ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 38, 39, 40, 41. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ 10 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 38. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್. ಈಗ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ 10 to 13 ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ 10 to 13 ಏನೇನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ 10 to 13. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 10 to 13, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 10, 1. Next we have 11, 2. Then we have 13 alva. Hagagi we have 12, which is third. 13. Again we have one more 13, 4. We have 10, which is 5, and that's all. So total number of frequencies between the range of class interval 10 to 13, there are total 5 values appearing between 10 to 13. ಅದೇ ರೀತಿ we will find out the total number of frequencies falling in the class interval of 14 to 17. 14 to 17 ಅಂದರೆ
ಫಸ್ಟ್ 17 1, 15 2, 16 3, 14 4, 17 5, 15 6, again 15 6, 16 8. So totally we have how many frequencies? 1 2 3 4 5 6 7 8. There are 8 frequencies falling in the range of 14 to 17. So ಇದೇ ರೀತಿ we will frame all the tally marks and find out the frequencies. Coming to the class intervals of 18 to 21, ಯಾವ values ಬರುತ್ತೆ between 18 to 21? We have 19 1, 18 2, 20 3, 18 4, 18 5, 21 6, 20 7, 19 8. So class intervals 18 to 21 ಅಲ್ಲಿ again we have totally 8 frequencies. Coming to next class interval between 22 to 25. So 22 to 25 ಅಲ್ಲಿ we have 1, then we have 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So total number of frequencies in the class interval range of 22 to 25, we have totally 7 values. Next class interval 26 to 29. 26 1, 27 2, 28 3, 29 4. And have we left any values? Let us cross check. 29 illondide. Totally we have around 5 values. Only 26 in the 29 class interval alli we have overall 5 frequencies. Coming to 30 to 33. 30 to 33 we have 1, 2, 3. We have 1 2 3. 30 in the 33 ಗೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಾ? ಅರೌಂಡ್ 30 to 33. In 30 to 33 we have one more value here which is 4. So totally 4 frequencies. And 34 in the 37 alli ಎಷ್ಟು values ಇದೆ? Let us see. We have the values of 36 1, 34 2. So totally we have 2 frequencies between 34 to 37. And finally, in the last class interval of 38 to 41, we have only one value which is 38. So, ಈ ರೀತಿ we have to frame our frequency distribution table. So now let us find out the total number of frequencies. 5 plus 8 13, plus 8 21, plus 7 28, 28 plus 5 33, plus 4 37, plus 2 39, plus 1 40. So the total number of frequencies is 40. So this is how we prepare an frequency distribution for inclusive class intervals. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ also told us that the size of the class interval should be 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. the magnitude of the class interval should be 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ the first class interval should be 4 values ಅಂದರೆ 10, 11, 12, 13 and 14. ನೀವು 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರು, ಆದರೆ ನೋಡಿ ನಾನು 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 10 is the lower limit whereas 14 is the upper limit. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಬಿಕಮ್ ದ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹಾಗಾಗಿ 14 ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ 14 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 14, 15, 16, 17 and 18. So the upper limit is 18, lower limit is 14. ಹಾಗಾಗಿ though it appears to be 5 values, we are considering only 4 values, 10, 11, 12, 13 and 14, which is a part of the first class interval, will be considered only in the second class interval, which is the lower limit. So hige when we start framing our values, the class in first class interval will be 10 to 14. The second class interval will be 14 to 8. Next, the third class interval will be between 18 to 18, 19, 20, 21. 4 ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಯಿತು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು 5ನೇ ತೊಗೊತೀವಿ 18 to 22. Now, as per the definition of exclusive class intervals, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು 18 ಇಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು 22 ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬಿಕಮ್ ದ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ 22 to 26, 22, 23, 24, 25 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. 5ನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ 26 to 30, 30 to 34, 34 to 38 and 38 to 42. ನಮ್ಮ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 10 and the highest value is 38. Therefore, for this we are framing our class intervals. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯೇ ಸೇಮ್ ವೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ 10 to 14 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 14 ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 14 ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಟ್ರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬಿಟ್ವೀನ್ 10 to 14 we have 1, then we have 2 followed by ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 14 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 14 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ 14 ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ 14 ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 12, 3, 13, 4, 10, 5. So overall I have 1, 2, 3, 4 and 5. So the frequency has been
ಫೈನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೇನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 14, ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಸಹ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬಿಕಮ್ ದ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ 14:18 ಸಹ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. 17 1, 15 2 ಮತ್ತು 16 3, 18 ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೀರೀಸ್. 14 4, 17 5, 15 6 ಮತ್ತು 18 ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. 15 6, 16 7. So totally we have how many series? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So ಇದೇ ರೀತಿ you will apply the tally marks for the frequencies which are reflecting and prepare your total frequency distribution table. So coming back to the frequency distribution table, first 2 class intervals ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ we will continue for the remaining problem and apply tally marks and find out the total number of frequencies. See, whether it is exclusive method or inclusive method, the total will always remain the same. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಟೋಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಎ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ಸ್. ಮತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಹೌ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಅ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ given data with exclusive class intervals. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. I hope you all have understood very clearly exclusive series as well as inclusive series. Okay, further proceeding with the problems on tables, let us look into a brief classification of tables. So tables now, on the basis of coverage, we will classify it into 4 different categories. ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟೇಬಲ್, ಎರಡನೇದು 2-way ಟೇಬಲ್, ಮೂರನೇದು 3-way ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿಫೋಲ್ಡ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟೇಬಲ್? ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ which is explained in the table, such a table is called as simplex table. So udaharanege, let us see here, in a simple table only one characteristic is used, hence ee table na navu one way table antanu saha karitivi. For example, we have an example here, number of employees in Vijaya Bank according to their age group. So we have the age group of people who can be employed. Normally it is starting from, let us say, 20 or 21 years, and it will go up to a maximum age of 60 years, because retirement age ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 60 years. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲಮ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏಜ್ ಇನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಿ ಏಜ್. ಸೊ ಏಜಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನೋ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಬಿಲೋ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 5 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಅವರ್ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರಮ್ 25 to 35 ಇಯರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸೈಜು 10 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ 25 to 35 ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 7 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. And between the age group of 35 to 45 years, there are 15 employees. And in the age group of 45 to 55 years, there are 22 employees. And above the age group of 55 years, there are overall 4 employees. So this kind of a table is called as a simple table. Karana ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ we are going to frame the table only on the basis of one particular characteristic. Or since it is only one particular characteristics, we can also call it as one-way table ಅಂತನೂ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. So this was about the first one, which was a simple table. And ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2-way table, 3-way table, manifold tables. So next let us look at 2-way tables. So 2-way tables ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಹೆಸರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ 2-way ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? 1-way ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಟೇಬಲ್ನ ವಿ ಗಿವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನೇಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 1-way ಟೇಬಲ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1-way, ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2-way table. So when two characteristics are shown in a table, such a table is called as 2-way table. ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಸಹ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಐದರ್ ದಿ ಸ್ಟಬ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 2 ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು, ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಐದರ್ ಸ್ಟಬ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ವಿ ವಿಲ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 different groups. Therefore this means the data is classified with respect to how many characteristics? With respect to 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ 2-way ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಂಥ ಟೇಬಲ್ನ 2-way ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಂಥದನ್ನು ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ 1-way ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಟೇಬಲ್. Now let us look into the example. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಒಂದು, ಮತ್ತೊಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೋಡ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ನೋಡ್ಬಾ, ಒಂದಂತೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್, ವೇರಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೋಡ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ 2 different ರೂಟ್ಸ್, ಒಂದು ರೈಲ್ವೇಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಡ್ವೇಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ದ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಒಂದು ರೋಡ್ವೇಸು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ರೈಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೇಬಲ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಡ್ವೇಸ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಸ್ಟಬ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು 2 ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಆದರೆ ಈ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟು ಈಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್. ಆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಬೈಫರ್ಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಇಂಟು 2 different ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ರೈಲ್ವೇಸ್, ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೋಡ್ವೇಸ್. ಸೊ ಇಂಥ ಟೇಬಲ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ 2-way ಟೇಬಲ್. ನೋಡಿ 1980-81 ರೈಲ್ವೇಸಲ್ಲಿ 88 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೋಡ್ವೇಸಲ್ಲಿ 4 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡೇಟಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ಬಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ 2-way table. So let us conclude. ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ we discussed about how to construct a frequency distribution with respect to 1-way table, with respect to exclusive
ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟೇಬಲ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ಟೂ ವೇ table. So the remaining three-way table and manifold tables ಮತ್ತು a problem on manifold tables na let us discuss in our next session. That's all for this session. I hope ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. So thank you all dear students.